Today we are going to study Hura Braziliensis. Already we have discussed it while we were studying another rubric, and then we started this medicine, Hura Braziliensis. It was proved by Moore, Dr. Moore. And in ancient time, it was used to cure leprosy. And while proving, two prover was affected with leprosy. And later on, they were cured with the help of this medicine. So, this medicine can create leprosy, and leprosy is considered to be a very nasty disease, incurable disease, and generally it is considered it is as the product of the, what should I say? Yes. Naturally, it is considered. Yes, yes. So, just imagine one who is affected with leprosy. He is not adorned. He is despised. He is neglected. This is the general sense, and we keep our distance from the affected person. That is, he is forsaken, he is abandoned. This is the general feeling or picture or general portrait. That is why Dr. Rajan Shankaran has described with a central feeling of this very remedy. Central feeling. Despised he is. He is despised. Though this remedy has produced a very small number of rubrics, a small number of symptoms, yet it contains a very valuable signs and symptoms or rubrics on which we can cure. We can rely on this remedy to be very effective on. The first rubric you should write down: delusion despised is. Delusion despised is. Delusion deserted, forsaken. Deserted, forsaken. Delusion repudiated. REPUDIATED, repudiated. Relatives. Repudiated, comma, relatives, comma, he is repudiated by. He is repudiated by. Repudiated means
he is rejected, বর্জন করা হয়েছে। he is abandoned. Repudiated by relatives. Delusion, confidence in him, his friends have lost all. Delusion, confidence in him, his friends have lost all. Delusion, imagination, friend, she is about to lose a. Delusion, imagination, friend, she is about to lose a. She is about to lose a. Next rubric, delusion alone, world in thee. Delusion alone, world in thee. Delusion floating in the air, floating in air. Delusion, unfortunate he is. Delusion, lost salvation for. Delusion, lost salvation for. Next rubric, death desires. Death thoughts of. Death thoughts of. Unfortunate feels. একই সঙ্গে No, another rubric, unfortunate feels. And last one, ennui, boredom. Ennui, ENNUI, ennui. Ennui, boredom. These are the rubrics, main rubric. And our studied rubric is delusion, friendless. He has lost the affection of his friends. He has lost the affections of his friends. Another rubric related to this rubric is delusion, imagination, his friends have lost all confidence. Another one, delusion, imagination, friend, she is about to lose a. This is the pre-stage. This is the pre-stage of this rubric. Delusion, imagination, she is about to lose a friend. And this one, delusion, confidence in him, his friends have lost all. And another one, repudiated relatives, he is repudiated by relatives. This is the ground, this is the foundation of this rubric, that delusion, the affection, he has lost the affection of his friends.
Now let us understand one by one in our mother tongue. Despised is, সে মনে করে আমি ঘৃণিত। Despised মানে সে ঘৃণিত। He is despised, অর্থাৎ কারো দ্বারা সে ঘৃণিত। এক বা একাধিক মানুষের দ্বারা, লোকের দ্বারা, অর্থাৎ তাকে ঘৃণা করে। সে মনে করে আমাকে মানুষে ঘৃণা করে। তা আপনি চিন্তা করুন, প্রত্যেকটা রুব্রিক, এই জাতীয় প্রতিটা রুব্রিকের পিছনে একটা কাহিনী বর্তমান, একটা অবস্থা বর্তমান। And our duty is to find out that that is the history, the situation. এইটি হচ্ছে আমাদের প্রধান বিষয়, আমাদেরকে আবিষ্কার করা যে এর পিছনের কাহিনীটা কি, কেন সে মনে করে যে আমাকে মানুষ ঘৃণা করে। যেটা প্রথমেই বলেছিলাম যে ডক্টর মুর যখন এইটা প্রুভিং করেন, প্রুভারদের ভিতরে দুজনের ভিতরে কুষ্ঠ দেখা দিয়েছিল এবং এটা তখন মানুষ জানতো এবং প্রয়োগও করত। কুষ্ঠ দূরকরণের জন্যে, কুষ্ঠ সারাবার জন্যে এটি ইউজ করা হতো। তা আমাদের যেটা প্রথমেই বলা হয়েছে যে এইটাকে মনে করা হয় পাপের ফল, মনে করা হয় অভিশাপের ফল, এইগুলো মনে করা হয় যে আমি কোনো বড় পাপ করেছি যে, এবং সে অভিশাপগুলো দেওয়া হতো, তোর বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে, তোর কুষ্ঠব্যাধি হবে, অভিশাপ দিলাম। এক সময় এগুলো দেয়া হতো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এক সময় এই বলে করে দেওয়া হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট, অভিশাপ দেওয়া হতো যে তোর কুষ্ঠব্যাধি হবে। এবং আমরা নাটকেও দেখেছি, বইয়েও দেখেছি যে মানুষ বড় পাপের পরে, মানে জঘন্য অপরাধের পরে সে কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। এবং এটা এই যদি নাটকটা কি বাস্তবতাই কি তুলে ধরে, নাটক সেটাই, যেটা অভিনয় সেটাই, যেটা সত্যটাকে তুলে ধরা। তা এমন কিছু ডেফিনেটলি ঘটেছে আগে, শুধু তো আর মানুষ এই কুসংস্কার গ্রহণ করে নাই যে মানুষ খারাপ কাজ করেছে। এটা তাদেরই হয় যারা খারাপ কাজ করে সমাজে, এমন একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে এবং তারও কিছু সত্যতা কোনো সময় হয়তো রয়েছে তার পিছনে। আমরা সেদিকে দেখব না, আমরা দেখব কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত, ওই জাতীয় এমন একটা ডিজিজে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির মানসিকতাটা কী এবং তার প্রতি অন্য মানুষের মানসিকতাটা কী। তার কাছ থেকে তাকে তো কি করে একঘরে করে দেয়। এই যে আমরা রুব্রিকটা পেলাম, দেখুন কত সঙ্গতভাবে রেপুটেটেড বাই রিলেটিভস, হি ইজ রেপুটেটেড বাই হিজ রিলেটিভস। সে একেবারে পরিত্যক্ত, তাকে করা হয়েছে, একেবারে আলাদা করা হয়েছে, একঘরে করা হয়েছে। তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কাদের দ্বারা? রিলেটিভস। ইংরেজিতে রিলেটিভস মানে মা বাবা ভাই বোন যাবতীয় যারা আছে, যার সঙ্গে আমার রিলেশন রয়েছে, সে যেভাবে হোক না কেন, এরা সব রিলেটিভস। ভারতবর্ষীয় নীতিতে তো মা বাবা রিলেটিভ না, ভাই বোন রিলেটিভ না, নিজের ভাই বোন, কিন্তু ইংরেজিতে বলা হয় এইভাবে রিলেটিভ। তা যেভাবে আমরা বলি না কেন, রিলেটিভ যার সঙ্গে আমার রিলেশন রয়েছে, সে বন্ধুর রিলেশন হতে পারে, প্রতিবেশীর রিলেশন হতে পারে, যাই হোক না কেন, এইটাই ঘটে। তার সে রিলেটিভদের দ্বারা পরিত্যক্ত। আমরা পেয়েছি ডিজার্টেড ফর সেকেন্ড মানে আমরা অ্যাবান্ডন না, কিন্তু আমরা পেয়েছি ফর সেকেন্ড, অর্থাৎ তার থেকে ছেড়ে গেছে, তার থেকে ছেড়ে চলে গেছে। ডিজার্টেড, তার থেকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে তাকে। আর কি এই যে সে বলছে ডিলুশন ইমেজিনেশন ফ্রেন্ড
শি ইজ অ্যাবাউট টু লস এ ফ্রেন্ড। এই অবস্থা যখন হয় এইটা হচ্ছে একেবারে প্রি স্টেজ, আমাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে সে নিজে মনে করছে আমি আমার বন্ধুর ভালোবাসা হারাতে যাচ্ছি। ফ্রেন্ড, শি ইজ অ্যাবাউট টু লস এ ফ্রেন্ড, আর ভালোবাসবে না, একেবারে এমন অবস্থা হয়েছে। রাইট। তাই এই যে অ্যাবাউট টু লস এ ফ্রেন্ড, তে এমন হতে পারে কেউ স্বামী স্ত্রী হতে পারে, বা একেবারে পরিবার ভাই হতে পারে, বা অন্য কেউ হতে পারে, যে সে মনে করে তাকে সে হারাতে যাচ্ছে। একটা সময় গিয়ে তার মনে হয় এই অবস্থার থেকে একদম লজিক্যালি চলে আসে সমস্ত সিমটমসগুলো, এই যে অল্প কিছু সিমটম সে উৎপন্ন করেছে, কিন্তু সমস্ত কিছু একবারে ইন্টারলিঙ্কড, সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক রিলেটেড। সে মনে করে দেখেন অ্যালোন ইন দি ওয়ার্ল্ড। যখন সে সমাজের দ্বারা, আত্মীয় স্বজনের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তাকে দূরে ঠেলে দেয়, দূরে করে দেয়, তখন আর তো কেউ থাকে না, সে একাই চলে আসে, সে একেবারে সিঙ্গুলার হয়ে যায়, সে অ্যালোন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা পৃথিবীতে আমি একা। আর কি দেখুন রুব্রিকটা, ডিলিউশন ফ্লোটিং এয়ার ইন, এয়ার ইন মানে আমার পা রাখার জায়গা নেই, স্থান নেই, সেই জন্যে রুব্রিকটা চলেছে ফ্লোটিং ইন দি এয়ার। এটা যদি বোঝেন যে শূন্যে বাসতেছে, তা না, কিন্তু কথার অর্থ হচ্ছে এইটাই যে তার কোনো স্থান নেই, মাটিতে তার কোনো স্থান নেই। মাটি মানে বাস্তবতা, আমার কারো গ্রহে মানে গৃহে কোনো ঠাঁই নেই। আমি যে এই মাটির পৃথিবীতে ঠাঁই পাবো এইটা নেই, আমি ফ্লোটিং অবস্থায় রয়েছি, ভাসমান অবস্থায় রয়েছি, ফ্লোটিং ইন দি এয়ার। যে আমি কি হতভাগ্য, হবি তো হওয়া, আমার এই রোগ হলো, এই রোগ আমার হলো, এমন একটা অবস্থা আমার হলো। এইটা হচ্ছে আনফরচুনেট হুইচ। নেক্সট হচ্ছে দেখুন যে আমি ভালো হব না, আমি ভালো হওয়ার যত সম্ভাবনা সে হারিয়েছে। ডিলিউশন লস্ট সলভেশন ফর। একসময় তো তাই হতো, এখন হয়তো ওষুধপত্র বেরিয়েছে, সরকারিভাবে ফ্রি দিচ্ছে ওষুধ, লেপ্রোসির জন্য আলাদা হসপিটাল হয়েছে, মানুষ আশা পাচ্ছে। কিন্তু এমন একটা সময় ছিল, বসন্ত হলে উজাড় হয়ে যেত গ্রাম, রেখে চলে যেত। পরিবারের লোকজন কলেরায় যখন আক্রান্ত মানুষ হতো, এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হতো, মানে দেখা গেল কি যে ফেলাতে গেছে, সে মৃত তো সৎকার করতে গেছে, আস্তে আস্তে তার বেদনা শুরু হয়ে গেছে, তারে কিছুক্ষণ পরে ফেলে দিতে হয়েছে, এমন অবস্থায় গেছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত, ভয়ে মানুষ গ্রামে যেত না, যারা বাঁচার জন্যে অন্য জায়গায় চলে যেত, চলে যেত। এমন একটা সময় ছিল যখন উপায় ছিল না। আমাদের চোখের সামনে দেখেছি, আমার বাড়ির পাশে আমার ঠাকুরমা, উনি আক্রান্ত হয়েছেন ছোটোবেলায় দেখেছি, স্যালাইন পরে স্যালাইন চলছে, বিভিন্ন রকম চলছে, কিন্তু কোনোভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নেই, কলেরা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। সে সময় কলেরা ছিল, এখন তো সেইভাবে এশিয়াটিক কলেরা নেই। হ্যাঁ, বসন্ত, যে হতো, হ্যাঁ, গুটি বসন্ত হতো, স্মল পক্স, চিকেন পক্স না, স্মল পক্সে মারা যেত, ভয়ঙ্কর অবস্থা। 71 সালেও স্মল পক্স হয়েছে, তীব্রভাবে হয়েছিল। এই যে গ্রামে এই যে হাতে এই যে দাগ রয়েছে, এই যে দুটো টিকার দাগ রয়েছে, দুটো টিকা সে সময় দিতে এসে। হ্যাঁ, আমি তো স্কুল থেকে জঙ্গলে পালায় গেলাম ভয়ে, টিকা দিতে আসছে, তারপর তো ধরে নিয়ে আসলো লোকজন, ছেলেপেলেরা সব ধরে নিয়ে এসে টিকা দিয়েছিল। এই যে সে দাগ রয়েছে, সে টিকার দাগ। তারপরে আর হ্যাঁ, তারপর ছিল যে হ্যাঁ ঘোরানো টিকা, এরপরেও পাতে, সেগুলো ওঠে নাই। হ্যাঁ, রাইট। তা এই যে একটা সময় গেছে, তাহলে আপনি চিন্তা করুন এই অবস্থা, সলভেশন শেষ পর্যন্ত মনে করে ডিজায়ার ডেথ। আর সলভেশনের জায়গা আছে, আমি তো মুক্ত হব না এর থেকে, এ সারবে না, এর কোনো নিষ্কৃতির উপায় নেই। সলভেশন মানে মুক্তি, এর মুক্তির কোনো উপায় নেই।
আমার শেষে তখন সে চিন্তা করে, মৃত্যুর কথা চিন্তা করে আর মৃত্যু কামনা করে, ডেথ ডিজায়ার্স। আর একেবারে ক্লান্তিকর মনে হয় জীবনটাকে, এই যে অনুই বরডুম, সে মনে করে এখন এই জীবন, এই কষ্টের বোঝা রেখে কোনো দরকার নেই, হয় ভালো করো না হয় শেষ হয়ে যায়, এমন একটা অবস্থায় এসে বরডুম যে এই অবস্থায় আমি আর থাকতে পারছি না। এই যে একটা ছোট্ট মেডিসিন, মানে অল্প সংখ্যক ওষুধ মানে সিমটম উৎপন্ন করেছে, কিন্তু এত কাজের, এত রেলিভেন্ট সিমটমসগুলো উৎপন্ন করেছে, এ ভাবা মুশকিল। বর্তমান সময়ের জন্য দুরারোগ্য যে রোগ রয়েছে, সেই কারণে যেমন সোরিয়াসিস, তীব্রভাবে মানুষ আক্রান্ত, স্বামী স্ত্রী তারা ডিস্টেন্স বজায় রাখে, দূরে সরে, জানে যে তার থেকে হবে না সে, তবুও সে নিজে একটা ঘৃণার অবস্থার ভিতরে থাকে। তীব্রভাবে যা সারা শরীরে সোরিয়াসিস আক্রান্ত হয়েছে, একজিমাতে আক্রান্ত হয়েছে, তারপরে রিং ওয়ার্মে আক্রান্ত হয়েছে। যখন সিভিয়ার অবস্থা আসে, হ্যাঁ না না, সে এই মানসিকতা যদি এসে থাকে, এই সিচুয়েশন যদি হয়, শি ইজ ডিসপাইজড, এই যদি হয়, দিস ইজ দ্য এন্ট্রি পয়েন্ট, সে যদি মনে করে শি ইজ ডিসপাইজড, শি ইজ রেপুটেটেড বাই হিজ রিলেটিভস, হি ইজ গোয়িং টু লস দ্য অ্যাফেকশন অফ হিজ ফ্রেন্ডস, এইগুলো যদি চলে আসে, তা আমরা অবশ্যই এই হুরা ব্রাজিলিয়াসের কথা ভাবব। এবং এটা একটা অমৃতময় ওষুধ, অমৃতপাম ওষুধ, কিন্তু একেবারে কার্যকর, রিলেটেড সব রেলিভেন্ট রুব্রিক্সগুলো রয়েছে। এত সুন্দর একটা চিত্র চলে আসে, এটা খুবই কম মেডিসিনে আসে। আর যে সিমটমগুলো চলে আসে, আমরা লক্ষ্য করেছি হ্যাপাজার্ডলি চলে আসছে বিভিন্ন জায়গায় সিমটমসগুলো, এর রিলেশন পাওয়াই কঠিন ব্যাপার হয়ে গেছে। বিরোধী ধর্মী সিমটমগুলো রয়েছে এক একটা ওষুধের ভিতরে, অপোজিট টাইপ অফ সিমটমস রয়েছে, হ্যাঁ রয়েছে, কোন সিচুয়েশনে কোনটা আসবে। আর একটা অদ্ভুত কথা, বিশেষ কথা, জিনিসটা আমরা উপেক্ষা করি, কিন্তু মনে রাখার বিষয় হচ্ছে সেগাল সেই জিনিসটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যে সিমটমসটা সবার ভিতরে উৎপন্ন হয়েছিল, দিস ইজ দ্য কমন সিমটম অফ দ্য মেডিসিন। সো ইট ইজ ভেরি, ইট কন্টেন্স এ ভেরি, হোয়াট শুড আই সে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্স। এই যে খুব গুরুত্ব কম বহন করে ওই সিমটমটা, যে সিমটমটা প্রুভিংয়ের সময় সব প্রুভারদের ভিতরে আসছিল, যেটা আসে নাই সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা যদি আপনার এসে থাকে, আমি যে পেশেন্টটা পেলাম, এই পেশেন্টের ভিতরে যে সিমটমটা আমি পেয়েছি এবং সেটা খুব গুরুত্বের সাথে, যেমন ফিয়ার এক্সট্রাভেগেন্স অফ, ওটা রয়েছে 3rd গ্রেডে, ফিয়ার এক্সট্রাভেগেন্স অফ 3rd গ্রেড রয়েছে, কিন্তু পেশেন্টের ভিতরে আমার কাছে যদি এক্সিবিট হয়, কেন 3rd গ্রেডে ওখানে করে নাই, মানে 1st গ্রেডের হয় নাই, একটা কারণে ওটা একেবারে কম পেশেন্টের ভিতরে প্রকাশ পেয়েছে, কম নাম্বার সিমটমের ভিতরে প্রকাশ পেয়েছে। ফিয়ার এক্সট্রাভেগেন্স অফ, এটা কিন্তু প্রুভিং সিমটম, ক্লিনিক্যাল সিমটম না কিন্তু, কেন ইট ইজ ফাউন্ড ইন কেন্টস রেপার্টরি। কেন্টের রেপার্টরিতে আমরা এটা প্রথম লক্ষ্য করি, ফিয়ার এক্সট্রাভেগেন্স অফ, অনলি ওয়ান মেডিসিন, ওপিয়াম, এবং এখনও পর্যন্ত ওই ফিয়ার এক্সট্রাভেগেন্সে কোনো ওষুধ যোগ হয় নাই, আমরা এখনও পর্যন্ত পাইনি। দাদা পেয়েছেন কিনা কেউ আপনারা? না না, ওটা না, হ্যাঁ, ফিয়ার এক্সট্রাভেগেন্স হবে মাত্র একা ওপিয়াম রয়েছে, তাহলে সে রয়েছে কিন্তু 3rd গ্রেডে। কিন্তু আমার কাছে পেশেন্ট যদি এসে 1st গ্রেডের মতো উল্লেখ করে যে আর কতদিন, এই শব্দ বলে, আর কতদিন লাগবে, এই দাদা আসছে গো, ভেবেছিলাম এই যে সামান্য একটু হয়েছে কমে যাবে, কিন্তু আর পাচ্ছি না। এই আজকে কেন আসলাম, ভেবেছিলাম ডাক্তার অনেকবার সেরে গেছে, কিন্তু আজকে সারছে। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে যে গ্রাউন্ড রয়েছে, প্রথমে হচ্ছে কোয়াইট অ্যান্ড কন্টেন্টেড অ্যান্ড কোয়াইট, প্রথমে যে না ও ঠিক হয়ে যাবে। আর রুব্রিক রয়েছে, ইনডিফারেন্স, ডাজ নট কমপ্লেইন,
কোনো অভিযোগও করে নাই, কিন্তু যখন দেখা গেল কি যে তার যে আমার ভিতরে একটা সীমা রয়েছে, তো এই সীমা হতে কিছু অতিক্রম যখন করেছে, সবার ভিতরে একটা নিজস্ব লিমিট রয়েছে। ঠিক আছে, ওই যেমন একটা গল্প বলছিলাম যে এত লোকের ভিতরে তোরে কান ধরে ঘুরালো, তারপরেও তুই তোর কোনো লজ্জা হলো না। এমনি সে বলছে কান ধরেছে, কান ধরলে কি মন যায় নাকি, ঘাট তো ধরতে পারি নাই। এখন কার কোন জায়গায় যে মান এটা মুশকিল বলা। ঠিক তেমনি যে কার কতদিনে ওই সেই তার সীমা, এটা বলা মুশকিল। কেউ একটা দিনে যে অপেক্ষা করতে পারে না। উরে বাবা, হ্যাঁ একটা রাত, না 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 আপনি এখনই ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, আমি ওই পুরো রাত, ওর বাবা 12 ঘন্টাই করতে পারবো না। ওই 12 ঘন্টা তার কাছে অনেক সময়, অধিক সময়। হ্যাঁ ডেফিনেটলি ফেয়ার এক্সট্রাভাগেন্স অফ, এই যে অধিক আরও এর ভয়, যে এত সময় এত দিন, এই ব্যাপারটা হচ্ছে ফেয়ার এক্সট্রাভাগেন্স অফ। তো এইটা যদি পেশেন্টের ভিতরে প্রমিনেন্টলি দেখা যায়, প্রমিনেন্ট মানে চোখের সামনে জল করে উঠবে, বড় করে তুলবে, সেটা যদি হয়ে থাকে, আমরা কি সেটারে ওই 3rd গ্রেড ভাববো? না, কখনো না। কেন এক্সিবিট হচ্ছে 1st গ্রেডের মতো। রাইট। রোগী যদি বলে রোগীকে ডাক্তার বলছে ঠিক আছে কালকে আসেন, না 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 ডাক্তার কালকে না, আমার আজকেই, এই এক রাত আমি থাকতে হবে। আমরা তো তখন ধরবো না না, ওটা নেবেন না। না না, ও তো আপনার সেইভাবে বলে নাই, আমার যাতে দ্রুত ঠিক হয় সেই ব্যবস্থা করেন। এই তখন শব্দটা নিতে হবে তার কাছ থেকে, তো যত তাড়াতাড়ি বলা হয়। কিন্তু আপনারাই বলেছে অত সময় আমি থাকতে পারবো না, শব্দগুলো উল্লেখ করবে, কিন্তু এত সময়, অত সময়, এতদিন, আর কতদিন, এই শব্দ আরও, এই শব্দগুলো থাকতে হবে, তাহলে ফিয়ার এক্সট্রাভাগেন্স অফ। তখন ক্যারিডে আসবে তাড়াতাড়ি, এবং সেটা বলেছে কি যাতে এক্ষুনি সেরে যায় সেই ব্যবস্থা করেন। তখন তো ইম্প্যাশেন্স ইনস্টিড ডক্টর টু কিউর হিম অ্যাট অনস অবস্থা, অর্থাৎ পেশেন্টের ভাষণের যে ফিলিং এরপরে নির্ভর করে, ইন্টেন্সিটি কি, মিনিংটা কি, এইটার পরে নির্ভর করে সমস্ত কিছু। যদি বলে যে এইটা আমার মাথা এইখানে একটু অ্যালোপেশিয়া চুল পড়ে গেছে, এই আমার মনে হচ্ছে সারা মাথা যদি ধরে যায়, তাহলে আমি এক্সট্রাভাগেন্স হ্যাঁ নেবে না, অসুবিধা নেই, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি নেবেন, অবশ্যই নেবেন। ঠিক আছে, আমাদের খুব ছোট কথা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়ে গেল, খুব কাজের কথা, যেটা ডক্টর এম.এল. সেগাল এসে আমাদের কাছে এই তথ্য এইভাবে যদি না বোঝাতেন, না জানাতেন, আমরা ভুলেই থাকতাম, আমরা বুঝতাম না। সত্যি সত্যি যে আমরা আগের দিন দেখলাম কুরারি, তার ভিতরে একটা সাবজেক্ট আছে, অল্প জায়গায় কিন্তু সাবজেক্টটা বড়। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। নেক্সট আমাদের মেডিসিন কেসের পরে, না মেডিসিন পরে, আগে এই বলি কি রয়েছে।